कुंभ राशि बंधुगण फेब्रुआरी 2026 रे तुमर शत्रु पागल होई जाइछि। एही नामर जणे व्यक्ति तुम पछपटे एक बड़ा आक्रमण करबाकू जाउछि। सावधान रुह। जदि तुमे आज भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि तार नाम जानी नाह तेबे तुमे गंभीर भावरे प्रतारित होई पार। बंधुगण मु आज जहाँ शेयर करबाकू जाउछि ताहा एक साधारण चेतावनी नुहे। मु तुमको एपरी जणे व्यक्तिंक विषय कहिबाकू जाउछि जी उपर स्तर रे तुमको निजर मने हुए किंतु गभीर भावरे से तुमर उन्नति एवं खुशी प्रति ईर्षा करे। एपरी लोकमाने केबेबी तुमको सीधासलख आक्रमण करंती नहीं। सेमाने तुम पछपटे खेल खेलंती एवं तुमको पछपटे आक्रमण करंती। सेमाने तुमर कथाकू विकृत करंती। एवं जेतेबेले फेब्रुआरी मास आसे सतर्क रुह। एही लोकमानंक ठारू तुमर विपद बढ़ी जाए। फेब्रुआरी रे पाग परिवर्तन हुए तुमर मन चंचल एवं अस्थिर होई जाए। तुमे शीघ्र जने खराब व्यक्ति को विश्वास कर एवं तुमे अन्य मानंकु संदेह दृष्टि रे देख जेउ माने भल। तुमर निष्पत्ति प्रायतः शीघ्र होई थाए। फेब्रुआरी रे संपर्कर वास्तवता मध्य प्रकाश पाए। एही समय जेतेबेले पुराना शत्रुता पुनर्बार देखा जाए ईर्षा एहार शीर्ष रे पहुंची थाए एवं नकारात्मक चिंताधारा एही मासरे सर्वाधिक प्रभाव पकाए। एही मासटी छोट होइथिबारु एहा केवल 28 दिन लंबा। तेणु नूतन वर्षर द्वय मासरे आपनंकु बहुत सतर्क एवं सतर्क रहिबाकू पड़िबो कारण एही मासटी ग्रह अनुसारे मध्य बहुत प्रभाव देखाए। मु आपनंकु गोटिए कथा कहिबाकू चाहूछि ग्रह माने केबेबी कोनोसी व्यक्ति को सीधासलख क्षति करंती नहीं। सेमाने तांकु परीक्षा करंती। सेमाने जने व्यक्ति भितरे थिबा लुक्कायित उद्देश्य को बाहर करियानंती। प्रायतः फेब्रुआरी रे देखा जाए जे एहा हेउछि सेही व्यक्ति को परीक्षा करिबा पई उपयुक्त समय जिए भितरे ईर्षाळु एवं आपणंकर शत्रु एवं तांकर उद्देश्य जानिबा पई। कारण एही समय मध्यरे शनि मध्य प्रभावशाली जहाँ पुराना शत्रुताकू बाहर करिबाकू जाउछि। राहु मध्य प्रभावशाली जहाँ दुईमुखी लोकंको मुह खोलिबाकू जाउछि जेउ मानंकर मिठा कथा पछरे एक चाल लुचि रहिछि। राहु फेब्रुआरी मासरे सेमानंकू खोलिबाकू जाउछि। एहा सहित मंगल सेही लोकमानंकू खोलिबाकू जाउछि जेउ माने आपणंक प्रति बहुत ईर्षाळु एवं आपणंक खुशी उपरे खराप नजर पकांती। अर्थात एही फेब्रुआरी मासरे राहु शनि एवं मंगल एही तीनोटी ग्रह मिसी आपणंक शत्रुमानंकू आपणंक सामनारे पकाइबाकू जाउछंती। एबे तुमर काम हेउछि सतर्क सतर्क एवं भयभीत हेबा। राक्षस मानंक छालरे लुचि रहितिबा एही गधिया मानंकू चिन्हट कर एवं फेब्रुआरी मासरे तुरंत सेमानंक सहित समस्त संपर्क भांगी दियो। आजी मु तुमको सेमानंक नाम कहिबी सेमानंकू किपरि चिन्हिबे ताहा कहिबी एवं तुमर फेब्रुआरी को सुरक्षित करिबी। किंतु जदि तुमे एही वीडियो को अनदेखा कर तेबे फेब्रुआरी मासरे तुम विरुद्धरे एक बड़ षड़यंत्र रचि पारे। शेष पर्यंत वीडियोटी देखंतु। बालाजी महाराजंक प्रकृत भक्त। विलंब न करी जे वीडियोटी को पसंद करंती एवं मंतव्य विभाग रे 3 थर जय बागेश्वर बालाजी लिखिबे तांकर सबुठारु बड़ इच्छा आजी पूरण हेब। केतेबेले किछि लोक तुम जीवन रे आसंती जेउ माने तुमको भय एवं संदेह रे भरी दियंती। तुमको कुहंती जे तुमे एही काम करि परिबो नाही। सबुबेले तुमको चिंतित कर तुमर सफलता को तुमर भाग्य बोली कुहंती। सेमाने कुहंती जे तुमर सफलता कोनोसी बड़ कथा नुहे तुमे भाग्यवान थिल। केतेबेले सेमाने तुमको मानसिक जंत्रणा मध्य दियंती। एही लोकमाने तुमको तुमर निज लोकंक विरुद्धरे उसुकाई दियंती। संपर्करे फाट सृष्टि करंती जहाँ डिप्रेशन आत्मविश्वासर अभाव तुमर कामरे बाधा सृष्टि करे एवं सबुठारु विपज्जनक कथा हेउछि तुमे निजर क्षमता हराइबो। किंतु तुमे संदेह करिबा आरंभ कर एवं एहा हेउछि सबुठारु बड़ क्षति। सेमाने तुम भितरे भय एवं घृणा सृष्टि करंती जहाँ द्वारा तुमे तुमर आत्मविश्वास को दुर्बल करि दियो। तुमे अनुभव कर जे तुमे एहा करि पारिबो नाही। एपरी लोकमाने
ତୁମର ଶତ୍ରୁତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତୁମର ଜୀବନକୁ ନର୍କ କରିବା। ସର୍ବୋପରି ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି? ଏହା ତୁମର ଏକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଦିନ ବିତାଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଉଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତା ବଦଳିଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। କାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି, କାହାର କେବଳ ବାଇକ୍ ଅଛି, କାହାର ମହଙ୍ଗା ଘର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାର ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବାଲ୍ୟକାଳର ପ୍ରେମ ପରିଣତ ବୟସରେ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଈର୍ଷା, ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଅପମାନ ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ କେହି ଜଣେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡିଓରେ ପରେ ତାର ନାମ କହିବି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ତୁମେ ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଛ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିପାରେ। ସେ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମର କାମ କରିଥିଲ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲ, କାରଣ ଏବେ ସେ ତୁମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଶତ୍ରୁଟି ଆମ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ସରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଏହା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କହିବି। ଜୀବନରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଗତି ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ କହିବେ ହଁ, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାମ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହସକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରେ। ଆଉ ଧର, ଯଦି ତୁମେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ, ତେବେ ହଠାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମତାମତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ପୃଷ୍ଠରେ ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୟତାନ। ଫେବୃଆରୀ ପରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଏସିଆ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ଯୋଜନା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତୁମେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ତୁମ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ଯୋଜନା କହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ତୁମେ କାମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର କଥା କହିଥାଉ, କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯିଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଏହି ଭିଡିଓକୁ କିଛି ପ୍ରେମ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାମ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାମ ଜାଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସର 28 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆମର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥାଉ। ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୋଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୋଷ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ। କେହି ଜଣେ ଆମକୁ କହେ ଯେ ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଥିଲେ, ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏହା ଭାବିଥିଲେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବାହାନା କରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖ ଏବଂ କାନରେ ଯାହା ଶୁଣ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭାରି ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମର ଆତ୍ମା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମା ଆଜିର ନୁହେଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁରୁଣା। ଏହା ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦେଖିଛି। ଏହା ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ବିବେକ ହଠାତ୍ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ ଭେଟିଲେ ଭଲ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତୁମର ହୃଦୟ ଭାରୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ତୁମର ମନରୁ ଏକ ସଂକେତ ଆସିବ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର ବିବେକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାର। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବିବେକର ସ୍ୱର ଶୁଣିନାହଁ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ତୁମର ବନ୍ଧୁ କରିନାହଁ ଏବଂ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଛ, ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛୁ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ସବୁକିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିବୁ ଯେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ନଜରର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ କରାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେମାନେ ପାଗଳ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମକୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଥରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶନି ଆମ କର୍ମର ହିସାବ ଦେବେ। ଏହି ଛୋଟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ନିଜ ହୃଦୟରେ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଆମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିନଥାଏ। ସେ କେବଳ ଏହାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖେ ଏବଂ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷୋଭ ପୋଷଣ କରେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଆମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥା ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଶନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶନି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏହା ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ନାମ ପରେ କହିବୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ହେବ ଯେ ରାହୁର କାମ ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ଧୂର୍ତ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ମିଠା କଥା ପଛରେ ଥିବା ଚାଲକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେତେକ ଦିନ ଏପରି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମିଠା କଥାର ଶିକାର ହୋଇଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହଠାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା ରାହୁର ଯାଦୁ। ଏହା ରାହୁର ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ସେହି ଦୁଇମୁଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଏହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୀରବତା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି? ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆଚରଣରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କଳା ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେପରି ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେହିପରି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ମାସରେ କଳା ଯାଦୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଟଙ୍କା ଖସିଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ନିଜକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରାଗିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୁଏ, ଯାହା କେବଳ ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦିନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି କି? ତଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ, ଏହା ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯାଦୁ ଏବଂ ଯାଦୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଯାଦୁର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଛୋଟ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପରିଚୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କହିପାରିବୁ
किंतु ज्ञानीमानंक पई एक संकेत यथेष्ट। आमर सेही व्यक्तिंकु सार्वजनीन भावरे बदनाम करिबार अधिकार नाही। एम नाम थिबा एही व्यक्ति आपणकर निकट संपर्कीय एवं बहुत मिछ कहिबार एक खराब अभ्यास अछि। से आपणक घरकु बारंबार जांती, किंतु जेतेबेले आपण साहाय्य मागिले से आपणंकु साहाय्य करिनथिले एवं जेतेबेले तांकु साहाय्यर आवश्यकता पड़िला सेतेबेले सर्वदा आपणंकु मने पकाइथांती। एबे तांको प्रति टिके सतर्क रुहंतु। एम नामर एही व्यक्ति परिवारर सदस्य एवं आपणंक पई सबुठारु बड़ विपद हेउछि। मु आपणंकु जणे व्यक्तिंको नाम कहुछि जिए आपणंकर विशेष बंधु। आमे समस्तंकु विश्वास करू एवं केबे भी आमर बंधुंकु संदेह करूनाहु। आमे समस्तंकु संदेह करि परिबा, किंतु आमे केबे भी आमर बंधुंकु संदेह करूनाहु, कारण जणे बंधु आमर बंधु एवं जेतेबेले असुविधार समय आसे से ही आम सहित थाए। किंतु एपरी बंधु बंधु नामरे विश्वासघातक जेउ व्यक्तिंको नाम इंग्राजी रे हर अक्षररू आरंभ हुए सेमानंको ठारू आपणंकु दूरेई रहिबाकु पड़िबो। जदि आपणंक बंधुतारे हर नामर जणे बंधु अछि तेबे सतर्क रुहंतु। एही व्यक्ति शत्रु मानंकर शत्रु। से आपणंक जीवनरे एक बड़ विपद सृष्टि करिबाकु जाउछि। से भविष्यतरे आपणंकु बहुत भूल परामर्श देबे, जहाँ जोगु आपण लक्ष लक्ष टंका हराई पारंती। टिके सतर्क रुहंतु। एबे आमे सेही सहकर्मींको विषयरे कथा हेबा जिए आपणंकर साथी होई पारंती। ऑफिसरे जणे सहकर्मी होई पारंती जहाँको नाम इंग्राजी रे स अक्षररू आरंभ हुए। एहा आपणंक ऑफिसरे आपणंक सहित काम करुथिबा जणे महिला मध्य होई पारे, किंतु सतर्क रुहंतु। एही व्यक्ति बहुत धूर्त। से आपणंक ठारू फायदा उठाइबो, आपणंकु भूल कथा कहिबो एवं जेतेबेले आपण तांको निकटर हेबे से सुजोगर फायदा उठाई आपणंकु आहुरी पछकु ठेली देबो। फेब्रुआरी मासरे एही व्यक्तिंक ठारू बहुत सतर्क रुहंतु। सतर्क रुहंतु, नचेत आपण परे पश्चाताप करिबे। एबे गुरुजी आपणंकु एक समाधान कहिबाकु चाहुछंती। आपण कौन समाधान सुनिबाकु चाहुछंती? कथागुड़िको बहुत ध्यान सहित सुनंतु। एही उपचार गुड़िक करिबा परे तुमर शत्रु संपूर्ण भावरे नष्ट होई जिवो, तुमर रास्तारू चली जिवो। से तुमर कोनोसी क्षति करि पारिबो नाही। केवल एतिकी मने रखंतु, जदि तुमे मध्य बागेश्वर बालाजींको भक्त तेबे विलंब न करी एही वीडियो देखंतु। एहीपरि एवं प्रति मंगलवार बजरंगबलींको मंदिर को जाओ एवं बजरंगबलींकु एक सोरिष तेल दीप अर्पण कर एवं सेठारे सुंदरकांड पाठ कर। सुंदरकांड पाठ करिबा परे प्रकृत भक्तिर सहित बालाजी महाराजंकु प्रार्थना कर जेकोनोसी शत्रु जेकोनोसी दुष्ट जिए मोर खुशी उपरे खराप नजर पकाउछि से मो जीवनरू संपूर्ण भावरे दूर होई जाऊ एवं मु सुरक्षित रहू। एही प्रार्थना करिबा परे घरकु फेरी जा। फेब्रुआरी मासरे कोनोसी विपद तुमको स्पर्श करिबो नाही। तुमर कामरे ध्यान दिय। नकारात्मक लोकंक सहित कम संपर्क कर एवं तुमर घरकु अधिक सफा रख, कारण तांत्रिक रीतिनीतिर प्रभाव प्रथमे सेही घरगुड़िक उपरे पड़ी थाए जेउ घरगुड़िक सफा नुहे। एहा सहित प्रति शनिवार आपणंकु शनि मंदिर को जाई शनिको मूर्ति को तेल अर्पण करिबाकु पड़िबो एवं संध्यारे पिपल गछरे एक सोरिष तेल दीप जड़ाइबाकु पड़िबो। एहा आपणंकु केही खराप नजर पकाइबा एवं षड़यंत्ररे फसाइबारु रोकिबो। जेउ माने आपणंकु क्षति करिबाकु चाहंती सेमाने आपणंक पथरु हटि जिबे। आपणंक जीवन शुभ एवं आश्चर्यजनक होइजिबो, कारण फेब्रुआरी मास छोट होइथिले मध्य एही 28 दिनरे ग्रह माने संकेत दियंती। आमकु निष्पत्ति नेबाकु पड़िबो। फेब्रुआरी रे प्रत्येक संपर्क बजाय रखिबा योग्य हेबो नाही। किछि संपर्करे दूरता रहिबो, कारण सेमाने आपणंक भविष्यत पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबे। सेथिपई गुरुजी जेउ 3 जनक नाम उल्लेख करिसंती सेमानंक ठारू दूरता बजाय रखंतु। आपणंक कथाबार्ता कम करंतु। एहा फेब्रुआरी मास पई बहुत भल रहिबो। आपण भिडियोटी को मध्य पसंद करिथिबे।
ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାନ୍ତୁ।